कि मान सरकार द्वारा स्पैशल सैशन सद के पास किए 4 बिल रद्द हो जाएंगे। गवर्नर साहब की चिट्ठी तो कुछ इहो जिहा ही प्रतीत हो रहा है। सो आखिर की लिखिਆ चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर साहब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ चिट्ठी ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ सीएम ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ पर्दा चुक्या गया है। एक बड़े राज तो पर्दा चुक्या सुनील जाखड़ ने ते नाल ही नाल कुछ सवाल भी खड़े किए ने। सवाल मान सरकार अते कांग्रेस के उपर खड़े किए ने। किस राज के उपरों पर्दा सुनील जाखड़ ने चुक्या है तो किहड़े वो सवाल ने जिहड़े हुण खड़े हुए ने। गलबात इन्हां दे उपर करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं पुछे गए 2 सवालों की। भावें कि केंद्री ऑर्डीनेंस के खिलाफ कांग्रेस वालों आम आदमी पार्टी को समर्थन तो दे दिता गया है, लेकिन हुण अरविंद केजरीवाल वाल 2 सवाल सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों भेजे गए ने। की सवाल ने ते की अरविंद केजरीवाल इन्हां सवालों का जवाब देणगे। गलबात इस दे उपर भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो प्राइम मुद्दा। इन्हां सारियां खबरां दे उपर विस्तार दे नाल चर्चा करने लई मेरे नाल ने प्रोफैसर मनजीत सिंह। सब तो पहला स्वागत कर लैंदे हां। सर स्वागत है जी प्रोग्राम 'च। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर जी। सर पिछले दिनी जे आपां 19 ते 20 जून की गल करिए अहम दिन पंजाब दे विच, क्योंकि मान सरकार दे वल्लों एक स्पैशल सैशन सद्दिया गया सी ते 4 अहम बिल जिन्हां दे विच एक अहम बिल सी गुरबाणी प्रसार नूं लैके। सो ये 4 बिल पास किए गए ते बिल राजपाल साहब को भेज दिते गए सी। ते गल 15 जुलाई की करिए, मुख्यमंत्री साहब के वलों एक स्पैशल चिट्ठी भेजी गई सी राजपाल साहब नूं कि तुसी जिहड़ा कि गुरुद्वारा एक्ट दे विच सोध बिल है उन्होंने जल्दी तो जल्दी साइन कर दो। सो उसका जवाब अज राजपाल साहब वलों पहुंचा। सो इस राजपाल के जवाब जो चिट्ठी आई है उस दे विच उन्होंने किहड़े-किहड़े गल्लां दा खुलासा किया, जिन्हां तो बाद हुण ये बिल चर्चा दे विच ने कि शायद रद्द हो जाण। चिट्ठी दे विच राजपाल साहब वालों जवाब किस तरह दिता गया? हाँ जी मान जी, अफसोस की गल है कि ये पहली बारी हो रहा कि सीधी सीधी टक्कर 2 जिहड़ियां वड्डियां शक्तियां हैगियां। एक शक्ति जिहड़ी आ तुसीं समझो कि संविधानिक शक्ति सब तो उपर शक्ति स्टेट दे विच है, वो गवर्नर साहब है, ते जिहड़ी राजनीतिक तौर ते सब तो उपर शक्ति हैगी वो सीएम साहब है। ये दोवें ही भगवंत मान ते बनवारी लाल पुरोहित आपस विच इन्ने एक दूजे नाल जानी तानो मेहणी मेहना, फिर ओदा फिर जवाब, फिर चिट्ठी, फिर पत्री। मैनूं तो लगदा अद्धा टाइम इस सरकार दा इन्हां चिट्ठियां 'च ही लंघ जाना, काम कोई बाकी दे होने ही नहीं। चाहिदा यह है कि क्योंकि लोकां नूं जवाबदेही बनवारी लाल पुरोहित होना दी नहीं है, वो हैगी चुनी हुई सरकार दी। वो इसका कोई हल कड्ढण प्रैक्टिकल बहुत सारे मैं देखिया रिश्ते टुटे हुंदे आ। नियाणियां दी खातिर गंढ धुप करके लोग सारी उम्र कढ़ जाते हैं, नियाणे वड्डे हो जाते हैं, वो फिर जदों वड्डी उम्र च हो जाते हैं कोई उधर नूं काम निकल जाता है। ये सियाणप हुंदी है। जे तुसी सारा पट्ठा ही बिठाउणा फिर तो इनू होर तेज कर दिओ, भावें तुसी फिर बंदे लियाओ पंजाब तो गवर्नर दा घराओ कर दो। कई बारी इहो जिहियां गल्लां होईयां कि पंजाब के लोग इस चिट्ठी 'च भी लिखिया होया, पंजाब के लोग बहुत इस गल तो नाराज होणगे, निराश होणगे। तुसी इस नूं छेती कर दिओ, एक परिवार का इंज रैफरेंस दिते होया। तुसी जे नहीं करदे तो देश की डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते 'च चले जाऊगी। इस किस्म दियां जानी जिहदे विच कुछ चढ़ाउण वालियां गल्लां, कुछ धमकाउण वालियां गल्लां पहले पहरे 'च भगवंत मान हुणां वल्लों लिखियां गईयां। तुसी एक 2 लाइनां दी सिंपल चिट्ठी क्यों नहीं लिख सकते? की तुसी किहड़े स्कोर बनाउणे, किहड़े नंबर बनाउणे आ बई? ये जिहड़ी एक दूजे नूं चिट्ठो चिट्ठी हो रहा मां, इहदे च सब नालों मजा है गवर्नर साहब नूं बनवारी लाल पुरोहित होना, क्योंकि उन्हां दियां किहड़ियां इत्थे मੱਝਾਂ चुगदियां आ कि जिहड़ियां भुखियां मर जाणगीਆਂ। उन्हां दा ते कख नहीं, वो दिल्ली ਵੱਲੋਂ लाए गए आ। उन्हां दा एक पद्धर ते एक प्लेजर भी होगा कि मैं अपने आप बहुत चुनी हुई वड्डी 92 MLA की सरकार समझदी, मैं उलझाई हुई है। ये गल भगवंत मान होनी क्यों नहीं समझते
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਐ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੂਗਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੱਥ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵਢਾਵਾਂ, ਇਹ ਨੱਥ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੈਫਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਓਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਲਾਮ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੰਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਬਣਨਾ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 4 ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ,
ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡੀਸੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਐਡਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਉਂਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੋ ਪਈਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇਵੇ, ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਜੇ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਚੁਸਤ ਆ, ਚਲਾਕ ਆ, ਫੌਕਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਲ ਕੁਆਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੜਨ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ LOP ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਠੋਕ ਦਈਏ, ਰੰਦਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਐਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੱਲੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓਤੜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਚਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋਇਆ, ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਡਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਖਾਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਪੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਲੋਕ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਉਲਟਾ ਆਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅੰਦਰ? ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ LG ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੈਗ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਥਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਸਲੂਦ ਪਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਜੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕੀ ਰੌਲੇ ਪੈਣੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਵੰਡ ਹੋਣੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ, ਅਸਲੀ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੇਜਰੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੀਟ ਵੰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ IIT ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਠੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੱਠ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁੱਟਣ ਲਈ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਆ ਹੁਣ 26 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ BJP ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਅਸੂਲੇ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੱਡੂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਚੱਕਰਵਿਊ, ਆਪਾਂ ਕੈਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ CAA ਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, BJP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਖਾ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਸੰਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਓਏ ਮਾਰਤਾ ਓਏ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਸਵੈਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਆਖਰੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੂੰ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੰਧਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਖੜੇ ਸੀ, CAA ਦਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, LG ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੰਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਬੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।